ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਧਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਹੈ ਲਿਆਈਏ ਮਨ ਬਣਾਈਏ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਾਸਿਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਤਰਾਸਿਆ ਮੀਨਸ ਡਰਿਆ, ਸਹਿਮਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੜਫੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇ ਲੈਂਦਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਭੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है।
पक्ष रखी जावांगा नाल नाल। जिहड़ा शहीद है ना वो कहंदा जिहड़ी शहीद दी मौत है ना ये भी हयात है। किन्ना लाग्यों हो के मौत नूं वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज की असीं गल कर रहे हैं। ते जे हजरत इब्राहिम की गल करिए, खुदाई हुक्म अनुसार जदों अपने पुत्र की कुर्बानी देन लगा, हजरत इब्राहिम जेड़ा जदों अपने पुत्र की खुदाई हुक्म अनुसार कुर्बानी देन लगा ते कहंदा मेरियां अखां ते पट्टी बन दिओ, मेरियां अखां ते पट्टी बन दिओ, मैं अपने पुत्र की कुर्बानी देन लगा। ये मेरे सामने हुण मेरी अखां तो वेखिया नहीं जाना, इन्हां अखां नाल मैं अपने पुत्र नूं मरदे होए नूं वेख नहीं सकदा, मेरियां अखां ते पट्टी बन दिओ। हजरत इब्राहिम कहंदा है खुदाई हुक्म अनुसार कुर्बानी देन लगा, कुर्बान कर लगा अपने पुत्र नूं, अखां ते पट्टी बननी पई। शहीद दा रुतबा, शहीद आखदे किस नूं ने, गुरबाणी दे नाल नाल मैं तुक्का रखांगा शहीद किस नूं कहंदे ने। कुर्बानी, बलिदान ते शहादत, ये तीन कैटागरीआं ने, पर असीं इस नूं एक ही मनदे हां। बलिदान उहनूं कहंदे ने, भगत रविदास जी दे पावन बचन ने, जां कै ईद बकरीद कुल गौरे बदो करै, मानिए शेख शहीद पीरा। एक मैं होर नाल इस गल नूं क्लीयर करदा जावां, ये जिहड़ा शहीद शब्द है ना ये अरबी भाषा दा है, ये अरब दे विचों आया है, इस्लाम दे विचों आया है, इस्लामी शब्द है। इस्लाम नूं विचों ये बोली दा इस्लामी शब्द है। कुरान शरीफ जो इस्लाम दी मुकद्दस ग्रंथ है, मुकद्दस ये पुस्तक है कुरान शरीफ, उस दे विच भी शहीद शब्द नहीं है, आया ये अरबी भाषा विचों, उस विच भी शहीद शब्द नहीं है। ये शहीद शब्द उस विच भी नहीं है, हदीस विच जरूर है, हदीस विच जरूर है शहीद, पर कुरान दे विच शहादत ए कलमा जरूर है, पर शहीद शब्द नहीं है। शहीद शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच जिथों तक जिन्नी क मेरी नॉलेज है 2 वारी आया। वो 2 वारी किवें आया है? एक वारी गुरु नानक साहिब महाराज ने ते एक वारी भगत रविदास जी ने गुरबाणी विच सानू दस्सिया शहीद शब्द। जाके ईद बकरीद कुल गौरे बदो करे, मानिए शेख शहीद पीरा। हुण इह शहीद शब्द किवें है? जदों हजरत इब्राहिम अपने पुत्र दी कुर्बानी देंदा खुदाई हुक्म अनुसार, ते कहंदा मेरियां अखियां ते पट्टी बन दिओ, ये मैं अपने पुत्र नूं अपने सामने शहीद हुंदियां मैं वेख नहीं सकदा, मरदियां वेख नहीं सकदा, अखां ते पट्टी बन दित्ती जांदी है। उसे दिन नूं शहीद नूं, शहीद एक बड़ी पवित्रता अल्फाज है, शहीदां नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां जांदियां ने, शहीदां नूं याद कीता जांदा है, शहीद नूं बहुत पवित्र मन्निया जांदा है, शहीद दा लहू डोले ते उस नूं भी पवित्र मन्निया जांदा है। इस्लाम दे विच हजरत इब्राहिम दे पुत्र नूं जदों कुर्बान कीता जांदा है ते उस दिन नूं मनाया जांदा है, ते इस्लाम दे विच उस दिन नूं की कहंदे ने? ईद। ईद एक मुबारक दिन है, एक दिन एक पवित्र दिन है, ते उसनूं कहा जाता है बकरा ईद। ते जिदन बकरा ईद, बकर तो भाव है बैल, गऊ, पशु जिन्हों असीं कह दिए, जिदन ये उस दिन नूं मनाउंदे ने कि जिदन हजरत इब्राहिम अपने पुत्र नूं खुदाई हुक्म अनुसार कुर्बान करदा है, ते ये उस दिन नूं फिर याद करते हैं, जिवें असीं शहीदी गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं याद करते हैं, वो दिन नूं समय नूं याद करते हैं कि गुरां ने इवें शहीद होए, इवें शहादत दित्ती।
ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੌਲਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਊਂਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂ, ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਰਝਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਨੇਊ ਦੇ ਲਈ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲ ਖੜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਬਲੀਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਤਲ, ਕਾਤਲ, ਮਖਤਲ, ਮਖਤੂਲ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਾਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਖਤਲ, ਮਖਤੂਲ। ਮਖਤਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮਖਤੂਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਤਿਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਖਤਲ ਥਾਂ। ਮਖਤੂਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਬਲੀ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
कोई भी जेड़ा दुनिया दे उपर होए जुल्मां दा गवाह बन के खुदा दे दरबार विच गवाही देंदा है कि ये संसार दे विच दुनिया दे विच इन्ने पाप हो रहे ने, इन्ने अत्याचार हो रहे ने, जेड़ा रब दे खुदा दे घर गवाह दे बन के बोलदा है ना, गवाह गवाह तो भाव है शहादत। शहीद उन्होंने कहते हैं जेड़ा गवाही देण वाला होंदा है। गवाह ध्यान रखिया जे, नोट कर लिया जे गल, गवाह शहादत, शहादत नूं असीं गवाह कहने आ, गवाही देण वाला। अज भी जदों कोई गवाही देण जांदा है ना ते कहंदे फलाणिया कित्थे चलिया, कहंदा शहादत ते चलिया। शहादत गवाह ते गवाही देण चलिया। शहादत दा अर्थ है गवाह, शहीद दा अर्थ है गवाही देण वाला। हुण असीं जदों कोई झूठ की गवाही देनी होवे ते असीं दे दिंदे आ, जेकर सच ते बोलना होवे, सच ते पहरा देना होवे ते कोई सानूं दबा देवे, कोई लालच दे देवे ते असीं उत्थे ठंडे पै जांदे। बई ठीक है जो तू कह दिता उत्थे गवाही असीं अपने बयान चेंज कर देने आ, अपने बयानां नूं वापस लै लेने आ कई बारी कि मेरे बौदरेशन सी, मेरे मन दे विच आ सी, मैं आ कुछ मूँह चों बोल रखिया, हाँ एवें है नहीं सी, एवें नहीं सी, एवें सी, उल्टा दिता। गवाह है शहादत, गवाही है शहीद होने वाला, शहीद होने वाला गवाही। ते हुण धन गुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज की शहादत ते मैं बोल रहा। जदों पशु नूं ये मारदे ने जां के ईद बकरीद कुल गौरे बदो करे मानिया शेख शहीद पीरा, उन्होंने कहते ने बलिदान। ते आ जाओ हुण कुरबान ते। कुरबान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारा आया। कुरबान किनू कहते ने? कुरबान का अर्थ है कुरबान जाई उस वेला, ये अर्थ करना क्लीयर ते पता लग जाएगा। उस वेले तो मैं सदके जावा, उस वेले तो कुरबान जावा जिस वेले मेरे दातिया मैं तेरी शरण में आया सा, जिस वेले मेरे उत्ते तू महरामत भरिया हाथ रखिया ते मैं तेरी शरण में आया। कुरबान जाई उस वेला सुहावी, ये अर्थ यही ने ना। जे ना समझ आउण ते घर पढ़ के वेख लिया जी, ये अर्थ ये नहीं। कुरबान का अर्थ है निशावर कर देना, कुरबान का अर्थ है सदके जाना, अपना आप सारा कुछ लुटा देना, अपना आप किसी दे लेखे ला देना, कह देना भी अज मैं तेरे तो भाई सारा कुछ कुरबान कर दिता है। जदों आनंद कारज होंदे ने ना ते मापे प्यो जिहड़ा है अपने पुत्र दे उत्तों वार नहीं करदा है। हालांकि गुरमत में ये गल नहीं है वार नहीं करना, सिर वारने जिन्हों असीं कहने हैं। बदो जदों सिर वारने करता है, सिर वारने का मतलब ये है कि अज तेरे सामने ये जिहड़ी करंसी है, ये जिहड़ी माया है सब तो कीमती है, ये भी तेरे सामने अज जा तेरे तुश है, सारा कुछ अज मैं तेरे तो कुरबान कर दिता, मैं तेरे तो लुटा दिता है। कुरबान करना, निशावर कर देना, इनू कहते हैं कुरबानी। कुरबान होना, निशावर कर देना अपने आप नूं। ते शहीदी दा पैरामीटर पता किड्डा वड्डा है। अरबी दे विच ये शहीदी शहीद शब्द आया है, दिती जहर तकदीर ने हसन ताई। वारिस शाह कहंदा जित्ती जहर तकदीर ने हसन ताई, शीश शाह हुसैन दा कटदी है। दिती जहर तकदीर ने हसन ताई, शीश शाह हुसैन दा कटदी है। वारस नबी दा दंद शहीद होया, तकदीर किसे तो ना हटदी है। हुण ये जिहड़ा ये इस्लामी धर्म दे विच, इस्लामी परंपरा दे विच शहीद शब्द जिहड़ा है, इसका पैरामीटर बहुत छोटा कर दिता। वो वारस नबी दा दंद शहीद होया, मुहम्मद साहब दा दंद जंगे ओह दे विच जदों जंग हुंदा है, उमैद बिन कमैया जिहड़ा बहुत बड़ा जरनैल है, जंगे ओह दे विच जंग हो रहा है। उमैद बिन कमैया जदों तलवार दा वार करदा है ते मुहम्मद साहब दे मूँह दे उत्ते लगदा है ते ओहदा दंद टुट जांदा है। जदों दंद टुट जांदा है
ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕਮਈਆ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਦੰਦ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੰਦ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਵਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕਮਈਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕਮਈਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੈਦ ਬਿਨ ਕਮਈਆ ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਦਰਾਸਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਕੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਡਰੈ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਯੱਗ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਖ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਲੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜੱਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੰਗ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਲਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਤਾਂ, ਮੱਖਣ ਖਵਾਏ ਤੇ ਚਟਾਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੀ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਆਂ, ਮਲਾਈਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਤਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਅਜਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੇਚ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ 15-16 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਆਯੂ ਹੈ, ਏਲਚੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਏ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੈ, ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੀਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 5 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਮੇਰਾ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੌਹਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੇਗ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲਕਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਲੂਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਧੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੋਸ਼ਾਕ
विश्वास ते सवास, तीन चीज़ां इकट्ठियां हो गई ना। सतगुरु जी ने जे बांह फड़ी ते फड़ी हुई बांह की लाज रखी, विश्वास रखिया, ये कह दिता सी जाओ बेटा ना रोवो बेटा, देख मुझको मैं शीश की भेंट चढ़ाने चला हूँ, गिरे मंदिर गिरे मैं फिर से उनको बसाने चला हूँ, जेड़े मंदिर तुहाडे औरंगजेब ने ढवा दिते ने ना मैं उन्होंने फिर उसार देंगा, फिर टल खड़कणगे। विश्वास दिता सी, बांह फड़ी ते इस विश्वास रखण दे लई आप जी ने शहादत दी चांदनी चौक दिल्ली दे विच जाके आप जल के। इत्थे ना बलिदान है ना असीं कुर्बानी कवांगे, ये शहादत, शहादत का अर्थ है गवाह, शहीद का अर्थ है गवाही देण वाला, ते आप जाके शहादत गवाह शहीद गवाही देण वाला आप जाके शहीद हो रहा है। ते मैं गुरबाणी दी अर्थ लए ने, 2 वारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच शहीद शब्द आया है, आया अरबी भाषा दे विचों है, पर कुरान विच शहीद शब्द नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 27 सिमरतियां 18 पुराण, इन्हां विच शहीद शब्द नहीं है, इन्हां विच शहीद शब्द नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 2 थां ते शहीद शब्द किवें आया मैं दसदा। जां क्या ईद बकरीद कुल गौ रे बदो करै मानिया शेख शहीद पीरा, ये जिहड़ा शब्द है, ये जिहड़ा शहीद शब्द है भगत रविदास जी दे मुख तो उचारण होया। हुण शहीद शब्द गुरु नानक साहिब महाराज तो वेखो, पीर पैगंबर सालक साधक सौदे और शहीद, ये गुरु नानक साहिब महाराज दे। पीर, पीर तो भाव है मुरशद, गुरु पीर बाबे जिन्होंने असीं कहने आ। पीर पैगंबर, इत्थे लिखिया है पैगंबर, पर इनू असीं एवें इस ये भी जिहड़ा शब्द है इस्लामी भाषा विचों आया है, बोलते ने पकंबर पैगंबर, गुरबाणी विच है पैगंबर। पैगंबर का अर्थ करांगे पैगाम लियाउण वाला, रब का मैसेज पहुँचाउण वाला। पैगंबर उन्होंने कहते सन, जिहड़ा कोई अवतारी पुरुष हुंदा सी उन्होंने पैगंबर कहा गया। रब का मैसेज, रब का स्नेहा देण वाला, भुल्लियां नूं राहे पाउण वाला, उन्होंने पैगंबर कहा गया। मेरे पातशाह कहते पीर गुरु पीर बाबे, पीर पैगंबर सालक, सालक कहते ने राह विखाउण वाला, मार्ग विखाउण वाला। साधक, साधक का अर्थ करांगे सिद्धकवान। हुण ये तुकां ते असीं पढ़ियां ने पर इहदे अर्थां नहीं ने। पीर गुरु पैगंबर ओ जिहड़ा पैगाम लियाउण वाला, रब दा मैसेज सुनेहा देण वाला। सालक कहंदे ने राह विखाउण वाला। साधक, साधक तो भाव है सिदक। पीर पैगंबर सालक साधक सोहंदे और शहीद, इत्थे आया ना शहीद। शेख मसायक कारी मुल्ला दर दर वेस रसीद। इत्थे जिहड़ा गुरु है वो सानू रब दा मार्ग विखाउंदा है, ते सिदक इन्ना है तत्ती तवी ते बह के भी तेरे गुण गाउंदा है। ये है सिदक। गल कहनी बड़ी सौखी है, गल सुननी बड़ी सौखी है, पर इहदी कमाई करनी बड़ी औखी है। राह विखाउणा भी सौखा है, पर उस राह दे उत्ते चलना बड़ा औखा है। दूसरियां नूं ते राह दस देना सौखा है, पर आप उस राह दे उत्ते तरना बड़ा औखा है। आप उस राह ते तुरना बड़ा औखा है। दूसरियां नूं राह दस देना बहुत सौखा है, कोई बड़ी औखी गल नहीं है। राह दसना सौखा है, पर राह दे उत्ते आप चल के आप उस मार्ग दे उत्ते तुर के, ये बड़ा औखा है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज तुसीं आप उस मार्ग ते तुर रहे हो। पीर पैगंबर सालक साधक सौदे और शहीद। शेख तुसीं बड़े सिदकवान तत्ती तवी ते बैठे हो। एडा वड्डा सिदक, एडा वड्डा सिदक तत्ती तवी ते बह के जे तुहाडे शीश उत्ते रेता पै रहा है। वेखो जहांगीर भी तत्ता,
ਰੇਤਾ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਤਵੀ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਭਰਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਤੱਤੀ। ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੜਭੁੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਤ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਸੀਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਤਸੀਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਦਾਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡੋਲੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡ ਐ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਗੋਡ, ਐ ਰੱਬਾ, ਐ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਧਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਦਕ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਤਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਥੰਮ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜਲੇ ਹਰੀ ਤਲੇ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਾਂ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ, ਤੱਤੇ ਥੰਮੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤੇ ਥੰਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੱਤਾ ਥੰਮਾ ਅੰਗਿਆਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੱਤੇ ਥੰਮੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਰੱਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉਸ ਤੱਤੇ ਥੰਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਜੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀਏ ਤੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੌਂਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਰੱਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੈ ਤੇ ਵਿਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਟਾਵੋਂ। ਸਿਮਰੋਂ ਦਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗੰਤ ਅਨੇਕੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧਕ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਦਕ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਦਕ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਪਣਭੁੰਜਾ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਤੇ ਕਾਨਾ ਪੀਲੂ ਛੱਜੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਾਤਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਤਾਰਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।